کبھی آپ نے سوچا کچھ لوگ کسی خاص محنت کے بغیر ہی آسانی سے سب حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے انہیں تو بس اشارہ کرنا ہے اور دنیا ان کے قدموں میں آ گرے گی، جبکہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور پھر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ الٹا لوگ ہماری کامیابیوں پر شک کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا کامیاب لوگوں کے اندر کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی ٹیکنیک جس کو وہ دنیا کے سامنے نہیں آنے دیتے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم 48 لاز آف پاور کے ایک ایسے لا کے راز کھولنے جا رہے ہیں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ میک یور اکمپلشمنٹس سیم ایفرٹلیس، یعنی اپنی کامیابیوں کو ایفرٹلیس شو کریں۔ یہ ہے لا 30۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس لا کو سمجھنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اور کیسے اس کو استعمال کر کے آپ اپنے کمپیٹیٹرز سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اس لا کے راز جان لینے کے بعد طاقت کی اس دنیا میں آپ کا کھیل ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ تو اس لا کو سمجھنے کے لیے ہسٹری کی ایک اگزامپل سے شروع کرتے ہیں۔ جولیس سیزر ایک ایسا فوجی کمانڈر جس نے اپنی شاندار وکٹریز سے رومن امپائر کی تقدیر بدل دی، بٹ اس کے کامیاب ہونے کا ایک بڑا راز یہی لا تھا۔ سیزر نے گال کی فتح کے دوران ایسے کارنامے سر انجام دیے جو اس وقت ناقابل یقین سمجھے جاتے تھے۔ اس کی فوجیں اس قدر تیزی سے حرکت کرتی کہ دشمن کو خبر ہونے سے پہلے وہ ان پر قابو پا چکا ہوتا۔ میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے فتح کیا، یہ الفاظ اس نے اس وقت بولے جب اس نے زیلا کی لڑائی کو صرف چند گھنٹوں میں جیتا تھا۔ ان الفاظ سے سیزر نے یہ تاثر دیا کہ اس کی جیت اتنی آسان تھی جیسے وہ بس وہاں پہنچا، اس نے دیکھا اور جنگ جیت لی۔ اس نے اپنی زبردست پلاننگ، ٹف ٹریننگ اور فاسٹ موومنٹ جیسی تمام محنت کو چھپا لیا، اور ایسا کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے دشمن خوفزدہ ہو جائیں اور اس کے اپنے لوگ اس کو ایک خدائی طاقت یعنی ڈیوائن پاور والا انسان سمجھیں، یعنی ایسا لگے کہ اس کے لیے جیتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور پھر اس کی اس اسٹریٹجی نے نہ صرف اس کے دشمنوں کی ہمت توڑ دی، انفیکٹ اس کے اپنے فوجیوں اور رومن پبلک میں بھی اس کی عزت اور رعب کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اس نے دکھایا کہ کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ پسینہ بہانا ضروری نہیں، انفیکٹ ایفرٹلیس ظاہر کرنا زیادہ پاورفل ہے۔ دوستو، سیزر کی یہ کہانی آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ سوچیں، جب آپ سوشل میڈیا پر کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنا ایزی اور ریلیکس لگتا ہے۔ ایک بزنس مین جو راتوں رات ارب پتی بن گیا، ایک آرٹسٹ جس کا کام ہر کوئی پسند کرتا ہے، یا پھر ایک ایتھلیٹ جو بڑی آسانی سے گولڈ میڈل جیت لیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے سچ میں کوئی محنت نہیں کی؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے، فیلیئرز کا سامنا کیا ہے اور بے پناہ سٹرگل کی ہے، لیکن وہ سیزر کی طرح یہ جانتے ہیں کہ اپنی محنت کو ظاہر کرنے سے آپ کی کامیابی کی قدر کم ہو سکتی ہے۔ سکسیس بالکل آئس برگ کی طرح ہے، جو حصہ پانی کے اوپر نظر آتا ہے وہ آپ کی کامیابی ہے، بٹ بہت بڑا حصہ جو پانی کے اندر چھپا ہے وہ آپ کا صبر، ایفرٹ اور ہارڈ ورک ہے۔ جب آپ اپنی سکسیس کو ایفرٹلیس ظاہر کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج بن جاتا ہے اور آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، زیادہ تر لوگ اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی بے پناہ محنت اور سٹرگلز کو چھپانے کی بجائے انہیں سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے میں ساری رات جا کر پڑھتا ہوں، یا کوئی پروفیشنل جو ہر میٹنگ میں اپنی بیزینس اور پریشر کا رونا روتا نظر آتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کی سیکریفائسز کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ لوگ انہیں یا تو کمزور سمجھتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو اتنی مشکل ہو رہی ہے تو پھر اس میں صلاحیت کی، کیپیبلٹی کی کمی ہے، اور وہ آپ کی سکلز پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے کام کو نیچرل ٹیلنٹ کی بجائے صرف سخت محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسے انسان کا جسے زنجیروں میں جکڑ کر اور لوہے کے باکس میں
बंद करके पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। लाखों लोग सांस रोक के देख रहे हैं। हर सेकंड के साथ सस्पेंस बढ़ रहा है, क्या वो बच पाएगा, क्या ऐसा मुमकिन है। और फिर चंद ही लम्हों में वो शख्स आजादी से ऊपर आता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हैरी हाउडिनी की, जिसको रॉबर्ट ग्रीनी ने इस लॉ की एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। हैरी हाउडिनी का हर स्टंट एक मौजज़ा लगता था। वो हर किस्म के तालों, जंजीरों और कम्प्लेक्स केजेस से ऐसे निकल जाता जैसे ये कोई खिलौना हो। लोग इसको सुपर नेचुरल पावर्स का मालिक समझते थे, बट उसका राज भी लॉ 30 में छुपा था। हाउडिनी की हर परफॉर्मेंस सख्त तरीन मेहनत, काउंटलेस प्रैक्टिस और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती थी, बट वो कभी भी अपनी इस बैकग्राउंड में की हुई मेहनत को जाहिर नहीं करता था। वो सिर्फ ये दिखाता था ये सब करना उसके लिए बहुत इजी है। वो ना कभी पसीने में डूबा नजर आया और ना ही अपनी डिफिकल्टीज का जिक्र किया। उसने अपनी मेहनत को एक जादू बना दिया और वो लोगों की नज़र में एक लेजेंड बन गया। दोस्तों, हैरी हाउडिनी की कहानी हमारी लाइफ में कैसे फिट होती है। जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने प्रोफेशन में टॉप पर है, कोई फेमस डिजाइनर जो सेकंड्स में लोगो बना लेता है, कोई पब्लिक स्पीकर जो बड़ी आसानी से ऑडियंस को मोटिवेट कर लेता है, या किसी कंपनी का CEO जो मुश्किल फैसले बड़ी आसानी से ले लेता है। दोस्तों, इन सब के पीछे हाउडिनी जैसी एफर्ट्स और प्रैक्टिस होती है। वो रातों को जागते हैं, नई चीजें सीखते हैं और बहुत सारी नाकामियां भी देखते हैं, बट वो कभी अपनी एफर्ट्स को डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि जब आप अपने काम को आसान और एफर्टलेस दिखाते हैं तो लोग आपको जीनियस समझते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने इस लॉ को समझा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। 15th सेंचुरी के फ्लोरेंस का सबसे पावरफुल इंसान लोरेंजो डी मेडिसी, वो दिखावे का कायल नहीं था। उसने कभी ये जाहिर नहीं किया कि वो कितना मेहनती या हार्ड वर्कर है, या उसे अपने पॉलिटिकल या फिनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट वो ये जाहिर करता कि वो बस एक आर्ट लवर है और शहर के मामलात बस खुद ही चल रहे हैं, जबकि हकीकत में वो बिहाइंड द सीन बैठकर हर चीज को माइक्रो मैनेज कर रहा होता था। उसने अपनी मेहनत और चालाकी को इस तरह छुपाया कि लोग उसे नेचुरल लीडर और खुदाई मोजज़ा समझते थे। दोस्तों, फ्रांस के लुइस 14 द सन किंग का नाम तो आपने सुना होगा। फ्रांस की हिस्ट्री का सबसे फेमस नाम। वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था। उसने दरबार में हर चीज को एक शो बना दिया था। वो खुद को एक आर्टिस्ट, डांसर और ग्लैमरस फिगर के तौर पर पेश करता, और इन सब के पीछे वो अपनी सख्त मेहनत, डिप्लोमेटिक मूव्स और वार स्ट्रेटजीज को छुपा लेता। लोगों को लगता कि फ्रांस की खुशहाली और ताकतवर बादशाह खुदा की तरफ से है और वो उसे देवता का रूप समझते, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाती हैं कि असल ताकत मेहनत में नहीं बल्कि मेहनत को छुपाने में है। कोई मैजिशियन तब तक ही मैजिशियन रहता है जब तक वो ये ना बता दे कि उसने ये करतब या एक्ट कैसे किया। जब आपको पता चल जाए कि उसने ये कैसे किया तो आपकी नज़र में उसकी वैल्यू एक आम इंसान की हो जाएगी और आप बोलेंगे कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोग टॉप पर हैं वो अपनी मेहनत को शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं जब वो अपने काम को बहुत आसान दिखाते हैं तो लोग उन्हें जीनियस और डिवाइन पावर वाला इंसान समझते हैं। ये उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और उनके दुश्मनों को कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों, मेहनत को छुपाकर कामयाबी को जादू की तरह जाहिर तो किया जा सकता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा करना ठीक होता है? लॉ 30 का रिवर्सल भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हर वक्त अपनी मेहनत और स्ट्रगल को छुपाना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप कमज़ोर पोजीशन पर हों। अगर आप किसी जगह नए हैं या अभी तक अपनी कॉम्पिटेंसी साबित नहीं कर पाए तो फ़ौरन एफर्टलेस नज़र आना ठीक नहीं रहेगा। इसी तरह कंटिन्यूसली ये जाहिर करना कि आप कोई एफर्ट करते ही नहीं आपको एरोगेंट और लेज़ी पर्सन बना सकता है। लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे और आपकी कामयाबी को सपोर्ट करने की बजाय जेलस हो जाएंगे।
इसी तरह अगर आपको दूसरों की हमदर्दी और सिंपैथीज की ज़रूरत हो तो अपनी स्ट्रगल को शो करें। अगर आपकी टीम या दोस्तों को ये नहीं पता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जब आपको प्रमोशन लेना है या किसी बिग प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेना हो, तो उस वक्त भी एफर्टलेस शो करना आपको अपना हक लेने से रोक सकता है। दोस्तों, फाइनल बात यह है कि लॉ अथॉरिटी एक बहुत पावरफुल वेपन है, लेकिन इसको विजडम से इस्तेमाल करें। जब आपको अपना जादू दिखाना हो या अपने कंपेटिटर्स को कंफ्यूज करना हो तो अपनी मेहनत छुपाएं, और जब आपको रिलेशंस बनाने हो, सपोर्ट गेन करनी हो या अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी हो तो अपनी ऑनेस्ट एफर्ट को शो करें। ये बैलेंस आपको ताकत की दुनिया में एक रियल मास्टर बना देगा। लेकिन ताकत का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है और कैसे उनसे अपनी बात मनवानी है। तैयार रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।